अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अज की गल नाल मैं हाँ थोड़ा मेज़बान शाहिद सकनैन लक। गल करांगे कुछ मुल्क दे सियासी मामलात दे उत्ते। सियासत तो वेखिया जाए तो एक पासे हुकूमत मुस्लिम लीग नून ते इत्तेहादियां दे ते दूजे पासे अगर असी वेखिए तो अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हर दफ़ा जुमेरात या मंगल का दिन जिस दिन भी होंदा उस दिन एक पोलिटिकल एक्टिविटी जनरेट होंदी। वो पोलिटिकल एक्टिविटी होंदी अडियाला जेल के बाहर। उत्थे मुलाकात वास्ते PTI के जोड़े कारकुनान ने, फैमिली के लोग ने या उन्होंने जोड़े पार्लीमेंटेरियंस ने वो जाते हैं, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं हो सकती। उत्थे बहते हैं, धरना देते हैं। राती खबर आती कि जी उत्थे वाटर कैनन का इस्तेमाल होया तो जोड़े वो लोग उत्थे जमा सन उन्होंने हटा दिता गया। लेकिन गुज़श्ता रात भी ये होया, उत्थे लोग गए जमा होए, उन्हें उत्थे धरना दिता। धरने के बाद वाटर कैनल उन्होंने हटा तो दिता गया, लेकिन वो बाद एक डिवेलपमेंट ये हुई कि उन्हें सारे जितने भी उन्होंने रहनुमा ने, जिन्हें सलमान अकरम राजा साहब तो दूजे रहनुमा ने, उन्होंने उत्ते जोड़ा है वो एक FIR भी दर्ज हो गई है कि जी उन्हें अमने आमा की सूरत हाल खराब की थी। इस हवाले ये वो मामला है जोड़ा कि तकरीबन हर हफ्ते मंगल तो जुमेरात वाले दिन सानू वेखण मिलता। तहरीक इंसाफ कहती कि साड़ी बानी PTI नाल मुलाकात नहीं हो रही, तो हुकूमत दे मौकफ है कि मुलाकात इस वास्ते नहीं हो रही कि बाहर आते हैं तो ये मामला जोड़ा है खराब होता। दूजा मामला मुज़ाकरात दा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या हुकूमत जोड़े इत्तेहादी ने वो क्या अपोजिशन नाल मुज़ाकरात कर सकते हैं, क्योंकि कल भी एक खबर आई कि जी एक ग्रुप है जिहदे विच फवाद चौधरी साहब ने, अपना इमरान इसमाइल साहब ने तो कुछ मजीद रहनुमा ने, उन्होंने एक बार फिर कोशिश है कि वो कोई एक मुफाहमती ग्रुप बना के जोड़ा है वो कोशिश करें कि जोड़ा एक सियासी टैंपरेचर वधिया होए इनू कम किया जाए। ये सारे मामलात क्या ने, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हुकूमत के दरमियान कोई मामला हल हो सकता है, क्या ये मुलाकात हो सकती ने, मुज़ाकरात की कोई सूरत हाल निकल सकती है या कोई दरमियानी रस्ता जिहदे नाल साडा जिहड़ा एक पोलिटिकल टैंपरेचर है वो कमी आए। इस सारे मामले उत्ते अज के प्रोग्राम में गल करांगे। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से मेरे नाल मौजूद ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने जनाब राजा कमरुल इस्लाम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, तुसीं मेरे प्रोग्राम वास्ते टाइम कढ़िया। सर राजा साहब, सब तो पहला तो ये दसो कि रात जोड़ा है, क्योंकि मैं प्रोग्राम के इंट्रो च जिक्र कर दिता, कल मुलाकात का दिन सी, मुलाकात एक दफ़ा फिर नहीं हुई तो जोड़े उन्होंने रहनुमा सन या उन्होंने फैमिली के लोग सन उन्होंने पानी सुट के जोड़ा है ठंडा पानी सुट के राती तकरीबन 2-2:30 बजे वो उठाया गया तो नाल परचा भी दर्ज हो गया। ये सर के सूरत हाल है, क्या एक तो मुलाकात ना कराना तो दूजा फिर जो मुलाकात कराण आन उन्होंने उत्ते परचा दर्ज कर देना, इस हवाले नाल की कहोगे सर? जी, मुलाकात फैमिली दे मैंबर्स दी जरूर होनी चाहिए और वो कैदी दा हक भी होंदा है, लेकिन मैनू ये कोई दसे कि मुलाकात क्या फैमिली दे मैंबर जिहड़े ने वो 500 दा जत्था 400 दा हुंदा है। उत्ते फैमिली दे मैंबर जो मुलाकात करते ने वो इवें करते ने। तुसी देखो कि होर भी उस जेल विच हज़ारां कैदी ने, ते क्या वो भी इस तरह मुलाकात करन आंदे ने? जदों तुसी हकूक दा तकाबुल करदे हो कैदियां दा कि जी कैदी दा हक है, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਕਾਬੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਇਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਰਵਾਦ ਦਾ ਚੌਂਤਰੇ ਦਾ ਉਹ ਲੋਕੀ जी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ठीक। ਵਾਲਾ ਚੂਕੇ ਚੌਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਡਿਆਲਾ ਰੋਡ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਬਲਕਿ 4 ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਨੇ 50 ਬੰਦਾ 100 ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦਫਾ 144 ਵੀ ਨਾਫਜ਼ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆਈਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ की बालादस्ती, ਤੇ ਆਈਨ ਦੀ जी ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਇਥੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਜਾਏ ਇਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਦੀ ਲੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੱਕ ਦੀ ਚੁੰਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਦਰ ਪਿਦਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੇਰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਟਰ जी ਕੈਨਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰੀ ਬਿਨਾਇਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰੇ ਪੁਲਿਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਜ਼ਰਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਡਨਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਸਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਵਕਲਾ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਕੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਖੂਨੀ। ਖੂਨੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਵਾਸਤਾ ਕੋ ਖੂਨ ਬਹਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੂਨੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਨ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਕਲਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਯਾਨੀ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਸਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਸਿਆਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੋੜ ਦਿਓ, ਕਫਨ ਪਾ ਕੇ ਆਓ, ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਫਸਾਦ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੁਆਟ ਦਾ ਹੁਣ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੇਗੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟਸ ਵੇਖ ਲਓ ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਨਹਿਜ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੰਗ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਅਫਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਥਰੂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਦਮ ਤਾਵਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀ ਨਹੀਂ ਆਨਾ, ਮੈਂ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਦਾਨਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਚਲਾਣੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਬਲਕਿ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਦਾ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਔਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਇੱਕ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਨੀ PTI ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਮਿਸਾਕੇ ਮਈਸ਼ਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸਕਰੀ ਕਿਆਦਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1924 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਤੇ ਬਾਰਹਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਵੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਕਤਰਫਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਈ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੂੰਕਿ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਗਾਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤੂਨ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਈ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੁਕਤਦਰਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਬੇੜ ਲਓ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਟਵੀਟਸ ਚਾਹੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਨਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਮਸਲਾ ਅਫਵਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਰੁਕਾਵਟ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਮਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੜਿਆਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨੱਕ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਇਸਮਾਈਲ, ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ PTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਸ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਮਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗੀ? ਹਕੂਮਤ ਫਿਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਤੋਬਾ ਤਾਇਬ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਹੋਸਟੇਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਦ 100 ਅਫਰਾਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਾਰਹਾ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਬਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਦੇ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਤਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। NDU ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ NDU ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸਤੀ ਖੇਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਦੀਗਰ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਸ ਕੋਰਸ 'ਚ ਨਾਂ ਪਵੇ ਉਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆਗਾਹੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਰਾਮ ਹੈ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਟਮ ਹੈ ਉਹ ਮੁਤਹਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੌਪ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਮਿਡ ਜਿਹੜੀ ਜਿਤਨੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬਸ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਸ਼ਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੌਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਐਨ ਏਰੀਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨ ਆਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ,
ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਫਤੇ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਔਰ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਅਜ਼ੀਅਤ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰਾਜਾ ਕਮਰ ਇਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਨੇ। बैक नाजरीन ते प्रोग्राम के इस हिस्से मौजूद ने साडे नाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मसूद मुगल साहब। उन्होंने तो पूछांगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाएअमल की है। आमिर मसूद मुगल साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। सब तो पहले ये दसो कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलाकात वास्ते इन्हों के लोग जाते हैं, उत्थे धरना देंगे हैं, धरने के बाद जोड़ा है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है। सवेरे एक FIR भी सामने आई है। ये तरीकाकार कदों तक चलेगा? उन्होंने कहना है कि जो तुसी अगर सियासी मामलात ना करो, सिर्फ मुलाकात करो तो तुहाडी मुलाकात हो जाएगी। तो इस हवाले नाल की कहोगे सर? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी, गल ये कि पाकिस्तान इस टाइम कोई कानून, कोई आयन, कोई ज़ाब्ता अखलाक, कोई जमहूरियत, कोई अखलाकियात नहीं है। पाकिस्तान एक फस्तायत का कानून है और उस कानून के तहत पूरे पाकिस्तान चलाया जा रहा है। इमरान खान नाल मुलाकात करना उसकी भैनों का हक है, उसके कारकुनान का हक है, उसके वकीलों का हक है, लेकिन इस आइनी, कानूनी, जमहूरी और इखलाकी हक नूं बजोर बंदूक और डंडे के जोर से बार बार कुचलिया जा रहा है। और हर मंगल जड़ा जेल मैनुअल है उसके मुताबिक और सुप्रीडेंट जेल की कॉन्सेंट के मुताबिक जड़ा आर्डर किया हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सारे अफ्रीकैन नूं सुनने तो बाद कि हर मंगल नूं इमरान खान की फैमिली और इमरान खान के वकला उस मिलिया कर सन, और हर जुमेरात नूं इमरान खान के अहबाब के रुफाका उस मिलिया कर सन। लेकिन अहबाब के रुफाका की मुलाकात 8 महीने तो बंद है, तो फैमिली और वकला नूं भी ऑन ऑफ रोकया जाता है। और गुज़िश्ता कोई अक्तूबर तो बाद तो फैमिली नूं मिलन ही नहीं दिता गया और इमरान खान नूं कैद तनाई च रखे जा रहे। और ये बहुत बड़ा जुल्म है। और इस जुल्म के खिलाफ तुसीं कहा कि कदों तक एहतजाज जारी रहेगा? ये उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ इमरान खान ਨੂੰ ਰਿਹਾ नहीं करवा लेंदे, ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ इमरान खान ਨੂੰ दोबारा इस मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं बना लेंदे। पाकिस्तान की आवाम ना थकेगी, ना झुकेगी, ना पीछे हटेगी, ना हार मनेगी, इन्हां दा मुकाबला करेगी इंशाअल्लाह। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕਫ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਦੋ ਟੋਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। देखें शाहबाज साहब, इमरान खान सियासतदान है तो उस सियासी गल करनी है ना, उसको थोड़े को मौसम का हाल तो पुछना कोई नहीं ना, उस तुहानू ये पुछना है कि गर्मी है या सर्दी है या टैंपरेचर कितना है। वो एक सियासतदान है, इस मुल्क का लीडर है, 70-80% आवाम उस पिछे चलनी है तो उस सियासत की गल करनी है। तो ये नामुमकिनात है कि एक सियासी बंदा सियासत से गल ना करे। और दूसरा कंपैरेटिवली जो नवाज शरीफ जेल सी ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੀਓ ਟੀਵੀ ਤੇ ਔਰ ਜੰਗ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਜੀਓ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਨਵਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਫਾਹਮਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, लेकिन मफाहमत ते मुज़ाकरात की अगर कीमत ये वे कि इमरान खान हक बात करना छोड़ देवे, जमहूरियत की डिमांड करना छोड़ देवे, साफ शफाफ इंतखाबात की डिमांड करना छोड़ देवे, मुल्क कानून और आइन की हुक्मरानी की डिमांड करना छोड़ देवे, तो इस कीमत से वो कदे बाहर नहीं निकलेगा। इसी वजह तो वो जेल में बैठा है कि उस मुल्क आज़ाद इंतखाबात, शफाफ इंतखाबात मांग रहा है, आज़ाद इलेक्शन कमीशन मांग रहा है, आइन और कानून की हुक्मरानी मांग रहा है, जमहूरियत का बोलबाला मांग रहा है, आवाम की खातर आवाम की बालादस्ती मांग रहा है। इसी वजह तो जेल पे है। उसका और क्या जुर्म है? की कहोगे सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात वास्ते तैयार है? अगर हुकूमत तो कह रही है कि जी अगर तुसी तरीके ते आंदे हो, अगर एक जो एक सियासी तरीका है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ अगर पेश आओगे हुकूमत ਨਾਲ तो हुकूमत मुज़ाकरात वास्ते तैयार है, तुसी मुज़ाकरात कर लोगे हुकूमत नाल? क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ तरफों ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है कि जी ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੇ ਮੁਕਤਦਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, हुकूमत ਨਾਲ नहीं करने। शहबाज साहब, पहली गल तो यह है कि मुज़ाकरात हमेशा ताकत नाल ही करती है ना। ताकतवर जो है कमजोर नाल कदों मुज़ाकरात करता है? वो तो कमजोर नूं दबा लेने।
ਤਾਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਪੇਟ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਕੂਮਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਇਹ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਤਕਰੀਰ ਤਸਵੀਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਡੇ 35,000 ਕਾਰਕੁਨ ਅਗਵਾ ਕਰਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰ ਉਸਦੀ बीवी मोहतरमा बुशरा साहिबा ते बदतरीन इस्लामी तारीख का इद्दत केस करने के बावजूद, इमरान खान के खिलाफ 24/7 इलैक्ट्रॉनिक मीडिया को इस्तेमाल करने के बावजूद असी 8 फरवरी को इलैक्शन जित लिता। उस तो बाद साड़ा इलैक्शन ही लुट लिता। तो जिन्हें इलैक्शन लुटिया असी उन्होंने भी मुज़ाकरात करते हैं कि भाई तुसी जाओ अपना काम करो, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁੱਟਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਬਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੜਵਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੁੱਚ ਤਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਫਾਹਮਤ ਤੇ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਫਾਹਮਤ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੇਟ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ, सर झुका लेगा, इमरान खान कंप्रोमाइज कर लेगा, सिविल सुपरमेसी की जी लड़ाई लड़ रहा है उस तो पीछे हट जाएगा, तो ये कंप्रोमाइज नहीं है, ये तो लेट जाना है, सरेंडर करना है, तो ये इमरान खान कदे भी नहीं करेगा। ये साबिक PTI के रहनुमा ने जी फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब या महमूद मौलवी साहब, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जी अडियाला ने कोर्ट लखपत जेल जाके लोगों नाल जो मुलाकात करन, शाह महमूद कुरैशी साहब नाल ते दूजे लोगों नाल, ते कोई दरमियानी रस्ता कड्डन। इस हवाले नाल तुहाडा की कहना? देखो शहबाज साहब, पहली गल तो यह कि जो कल इन्होंने दोबारा जुल्म किया है साड़ी खवातीन ते, अलीमा आपा ते, उज़मा आपा ते, नूरीन आपा ते, उस नाल साड़ियां बेशुमार खवातीन, साढ़े कारकुनान कल दोबारा इन्होंने वाटर कैनन नाल उन्हां ते हमला किया, गंदा जहरीला तेजाब वाला पानी उन्हां ते सटिया ने। अलामा राजा नासिर अब्बास बुजुर्ग आदमी ने, आलमे दीन ने, उन्होंने जिस तरह किया वे, साढ़े बेशुमार कारकुनान कल जख्मी होए, पिछले मंगल साढ़े बेशुमार कारकुनान जख्मी होए, शायद खटक साड़ा MLA वे उसकी टंग टुट गई, और काफ़ी सारे जख्मी होए। शौकत बसरा साढ़े मरकजी लीडर ने, कल उन्होंने हाथ की उंगली टुट गई। सब तो पहले तो मैं उसकी मजम्मत करना। उस तो बाद इन्हें जो एक फिर झूठी FIR दी कि जिन्हें इदारियां ते हमला किया, पुलिस ते हमला किया, और 780 324 की FIR दी, मैं उसकी भी भरपूर मजम्मत करना। इन्हें साड़ा पिंडी का नार्थ पंजाब का ISF का सदर अरेस्ट किया, राजा साकिब उस समेत कोई 14 कारकुनान इन्हें गिरफ्तार किए। साड़ियां खवातीन ते परचे दिते, सीमाबिया ताहिर ते, राबिया इकबाल खान ते, और इस तरह खवातीन ते मैं उसकी सख्त मजम्मत करना। झूठे परचे 324 दे, 780 दे, ये तुसी हज़ारां परचे दे चुके हो। अगर तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडर नहीं डरिया तो तुसी हज़ारां और भी दे दो तो नहीं डरांगे। इंशाअल्लाह इमरान खान ने रिहा करवा के रहेंगे। बाकी तुसी क्या मुज़ाकराती टीम ते जेडे 2-3 नाम तुसी लिते ने, मेरा ख्याल है इररेलीवेंट लोग ने। इन्हां दा के तलक तहरीक इंसाफ नाल, इन्हां दा के तलक किसी और नाल। जदों इमरान खान ते अच्छा वक्त सी ये नाल जुड़े रहे, जदों बुरा वक्त आया ये जुत्तियां ला के दौड़ गए ना, तो पिछे वेखना भी मुनासिब नहीं समझा। इमरान खान नाल के हो रहा, कारकुनान नाल के हो रहा, कारकुनान शहीद हो रहे ने, कारकुनान गिरफ्तार हो रहे ने, कारकुनान नाल उन्हां दे कारोबार लुटे जा रहे ने। इन्हां जो अज तक किसी की इतनी जरूरत नहीं हुई कि जालिम नूं जालिम कह सकण। इन्हां दा सारा जोर जो मजलूम ते ही निकलदा है। तो मेरा ख्याल एक फजूल जी प्रैक्टिस कर रहे ने, कोई इररेलीवेंट है, इस काबिल नहीं इस ते गौर किया जाए या इस ते कोई मजीद गल की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दा अगला लाएअमल की होएगा? मुजामत होगी, मुफाहमत होएगी? नहीं तो असी तो मुसलसल मुफाहमत करना चाह रहे हैं। तहरीक इंसाफ तो मुसलसल मुफाहमत करना चाह रही है। मैं तो तुहानू इत्थे तक गारंटी देना कि अगर इमरान खान नाल बह जान, अपनी जात के हद तक वो सब कुछ माफ कर देगा। पिछला जो कुछ होया है इन्हें जे कुछ किया वे वो भी माफ कर देगा। लेकिन इस चीज़ की गारंटी तो होवे ना कि अगला नवा इलैक्शन जो है वो तो साफ शफाफ हो सी, पाकिस्तान आयन कानून जमहूरीयत का बोल बाला हो सी, तो वो सारा कुछ करने वास्ते तैयार है। यही मुफाहमत है ना कि चलो यार पिछला भुल जाने, अगे चलो मुल्क तरक्की वाले पासे जावे। इमरान खान के दौर जो मुल्क 6% तरक्की ते खड़ा सी, हुण 2% ते वे। इमरान खान के दौर तो बाद तारीख की 21 साल की महंगाई बेरोजगारी की बदतरीन सतह ते असीं चले गया, 7% ते असीं चले गए बेरोजगारी ते। उस तो बाद आ जाओ तुसीं
ਮਹਿੰਗਾਈ 33 34 35% ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 13% ਤੇ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਕਾਮ, ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਕਾਮ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ करने च नाकाम हो गए, किसी चीज़ कामयाब नहीं हो सके। इमरान खान ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿੱਤਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਇਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਓ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਓ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਮਿਰ ਮਸੂਦ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰਾ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਤਜਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ ਨਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰਸ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਤੂਨ ਡਾਕਟਰ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਰਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਬਾਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਈ ਤੇ ਇਸਨੇ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਫੇਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਾਨ ਤਾਨ ਕੀਤੀ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ, ਉਸਕੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਉਸ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਬੇਹਿਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨੁਸਰਤ ਪਰਵੀਨ ਸੀ, ਇਹ ਆਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਜ਼ਹਰੁਦੀਨ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰੈਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਤਨਕੀਦ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਮਨਿਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਮਨਿਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਐਮਨਿਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਾਮੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਉਣਾ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਐਮਨਿਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਸੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਖੌਫ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਿਫ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵਾਕਿਏ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਲੀਤੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਸਵਾਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਫਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ 2 ਦਿਨ ਕਬਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇਹਤਜਾਜ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜੀ ਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸਮੀਆ ਰਾਣਾ ਨੇ ਨਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤਾਹਿਰ ਅਸ਼ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਫਿਜ਼ ਤਾਹਿਰ ਅਸ਼ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਤਾਹਿਰ ਅਸ਼ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। ये इंतहाई वहशत और दहशत वाला अमल है और ये हिंदुस्तान के उस चेहरे को दुनिया के सामने ले आया है जिसके बारे में पूरी दुनिया के जो अमन पसंद हैं और इंसानी हकूक के इदारे हैं कई सालों से बातचीत कर रहे थे
और हकीकतन हिंदुस्तान जो है वो इस वक्त एक वहशत और दहशत का मरकज़ बन चुका है, जहाँ पर इंसानियत के लिए दिन ब दिन जो है रहने का अमल जो है वो तंग हो रहा है। अब सर की कहोगे, ਹੁਣ ਤੇ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? बिलाशुबा अक़वाम मुत्तहिदा आलमी इंसानी हकूक़ के इदारे OIC उनको मैदान में आना चाहिए और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हिंदुस्तान जो भी अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर कहता है उस पर अमल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ ताहिर रशीद साहब साडे नाल मौजूद सन ते छोटा जिहा ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आने ते कुछ मजीद मामलात ते गल करांगे। बैक नाजरीन, ते प्रोग्राम के आखिरी हिस्से जरा गल करांगे पाकिस्तानियों के हवाले नाल कि किस तरह पूरी दुनिया दे विच पाकिस्तानियों नूं पूरी दुनिया तो डिपोर्ट किया जा रहा है, उहदे वजूहात क्या ने ते अज जिहड़ा एक इंकशाफ होया वो थोड़े सामने रखांगा। इस इंकशाफ विच कौमी असैंबली की कायमा कमेटी बनाए जिहड़ा है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और इंसानी हकूक का इजलास जिहड़ा है वो चेयरमैन आगा रफीउल्ला की सदारत विच होया। ते उहदे विच कौन पेश होया जी? उहदे विच जनाब पेश होए DGFIA साहब। DGFIA साहब ने कमेटी नूं की दस्सिया, DGFIA साहब ने कमेटी नूं दस्सिया कि इस साल तकरीबन माशाअल्लाह 51,000 पाकिस्तानी ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਫਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 51,000 ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਫਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 24,000 ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਕਾਇਦਾ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UAE ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 6,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਅਮਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਤਾਅਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਉਮਰੇ ਹਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जनाब उत्थे दस्सिया गया कि अज़रबैजान कोलों भी अज़रबैजान के मुल्क चों तकरीबन 2,500 पाकिस्तानियों नूं भिकारी के तौर पर उत्थे पकड़ा गया तो उन्होंने भी डिपोर्ट किया गया। उन्होंने कौमी असैंबली की कायमा कमेटी दस्सिया कि जिहड़े लोग उमरे का नाम लैके यूरोप जाने की कोशिश कर रहे सन उन्होंने सबूत के नाल जिहड़ा बाकायदा तौर पर अपलोड किया गया। उमरे के नाम से लोगों कोल यूरोप जाने के डॉकूमेंट सन, तद ये वजह बनी कि उन्होंने असी ऑफलोड किया। बहरहाल जी कौमी असैंबली की कमेटी ये भी दस्सिया गया कि इस साल तकरीबन 24,000 इहो ਜਿਹੇ बंदे सन ਜਿਹੜੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 21,000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਤੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ 4,000 ਬੰਦੇ ਗਏ ਤੇ 2,500 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। DGFIA ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੈਂਕਿੰਗ 118 ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 92 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਫਰਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਪ ਦੇ 5 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪ 5 ਮਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸੋ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8,000 ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਦਾਦ 4,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, 4,000 ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 56,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਡੀਪੋਰਟ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਬਈ ਜਰਮਨੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਸਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ऑनलाइन ऐप के जरिए कर लैणगे तो उन्होंने कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। DGFIA ये दस्सिया कि जिम्बाब्वे साढ़े सफीर पाकिस्तान को दस्सिया या मुल्क को दस्सिया कि इथोपिया तो जैम्बिया तो गैर कानूनी तरीके दे नाल लोग यूरोप जा रहे हैं तो ये जिहड़ा है एक जैली फुटबॉल क्लब ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਆਫਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ।
ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਓਰੀਜਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ FIA ਦੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜੂਹਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਇਮਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਹੀ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होगी। इजाज़त दो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।